یہ کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے یا ریولوشن آتا ہے وہ وداؤٹ دا بلڈ نہیں آ سکتا. اگر ہم بنگلہ دیش کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً بنگلہ دیش میں جو ہوا اس کے بارے میں پڑوسی ملک جو کہ دنیا کے 5th لارجسٹ اکانومی انڈیا کا ذکر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش کا بڑا لمبا بارڈر آپس میں لنک کرتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا کہہ رہے کہ بنگلہ دیش تو ابھی تک ترقی کر رہا ہے لیکن جو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ نے کیا یہ بنگلہ دیش کو پاکستان کے حالات کی طرف دھکیلے گا. بنگلہ دیش کے اندر بھی غربت آئے گی, انریسٹ آئے گا, جس طرح انڈسٹریز بند ہوگی. پاکستان بھی یہی کرنے کی کوشش کرے لیکن انڈیا ایک الگ سوچتا ہے. انڈیا اپنی اکانومی کے اوپر فوکس کرے, انڈیا اپنے ڈیفینس کے اوپر فوکس کرے, انڈیا اپنے یوتھ کو جو ہے انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کے آ رہا ہے. تو سر انڈیا اور پاکستان کی سوچ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ پاکستان اور انڈیا کا مطلب کمپیریزن کرنا ہی ایک ویسی بیوقوفی ہوتی ہے. میں اگر کہوں انڈیا میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک بھی ملٹری کو جو ہے وہ نہیں آئی, مطلب ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. پاکستان میں ڈائریکٹلی مور دین 34 ایئرز جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر نے ٹائم گزارا ہے. آئی ایم ایف کا آپ دیکھ لیں تو 34% جو ہے وہ کس نے لیے, آرمی نے لیے. ضیاء الحق کے ٹائم میں سب سے زیادہ پیپل پارٹی نے لیے, وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پیپل پارٹی نے لیے. اب یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہے, اب وہاں پہ جو ہے امپاورمنٹ ہے کس چیز کی, ایجوکیشن کی, یہ ساری چیزوں کی. اب میں اگر آپ کو کہہ دو کہ ہمارے پائریٹڈ بکس جو ہے, ہم جس کو پائریٹڈ بکس کہتے ہیں, سنڈے بازار لگتے ہیں ادھر, وہ سارے انڈیا سے آتے ہیں. ہم سارے پائریٹڈ کاپیز دیکھتے ہیں کیونکہ وہ سستے ہوتے ہیں. وہاں پہ ان کی اکانومی آپ دیکھ لیں اپنی اکانومی کے بعد کی, وہ 5th لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ بن گئی ہے. نمسکار ساتھیوں, سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے نئے ریئیکشن ویڈیو چینل پر. ساتھیوں آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت, پاکستان اور بنگلہ دیش کے بارے میں, جو کہ وہاں کے لوگوں کا ریئیکشن کیا رہتا ہے. اور وہاں کے لوگوں سے جب چرچا کی گئی تو پتہ چلتا ہے کہ ساتھیوں جو ریئیکشن کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کی سوچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کیا سوچتا ہے اپنے دیش کے بارے میں اور پاکستان کی کیا سوچ ہے اپنے دیش کے بارے میں. اور بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بینک اکنومی ہے وہ کافی زیادہ ترقی کر رہی ہے. تو پاکستان کو کچھ سوچنا چاہیے ہمارے لیے اور ان کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے. پاکستان کو بھی اپنی اکنومی مضبوط کرنا چاہیے جو کہ بھارت کر رہا ہے. بھارت سے کچھ سیکھ لینی چاہیے پاکستان کے بارے میں. تو ساتھ ہی ویڈیو کافی مزیدار ہونے والا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا. اور وہاں کے لوگوں کا ریئیکشن کیا رہتا ہے انڈیا کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں بھی ان کو کافی زیادہ بات چیت وہاں پہ کی جا رہی ہے. تو کرپیا ویڈیو کو پورا دیکھنا ساتھیوں, اور چینل پر نئے سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا, زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا. چلتے ہیں ویڈیو طرف. ویڈیو میں سمپورن جانکاری ہے ساتھیوں, اور اس میں کیا بتایا گیا ہے, وہاں کے لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے انڈیا کے بارے میں اور بنگلہ دیش کے بارے میں. تو پردھان منتری مودی جی نے کیا کچھ کیا انڈیا کے لیے اس بار. اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ جانکاری, اس سے سہایتا آپ کو ملے گی جاننے میں. تو چلتے ہیں ویڈیو طرف. ویڈیو میں سمپورن جانکاری ہے. جے ہند, جے بھارت. وہاں پہ بائیڈن آ کے وہ 22 جو ورلڈ اکانومیز ہے وہاں پہ سبمٹ کراتے ہیں. وہ مطلب ایک الگ ڈیبیٹ پہ چلی جائے گی, لیکن انڈیا اور ہمارا فرق ہے. اب اگر دیکھا جائے عبدالکلام آزاد 47 کتابیں لکھی ہے, نہرو جو ہے اس نے 28 کتابیں لکھی ہے. ان کی جو لیڈرشپ تھا وہ ایک ویژن رکھتا تھا. ہمارا جو لیڈرشپ ہے آج بھی دیکھو کل بھی دیکھو, پرسنل انٹرسٹ کے پیچھے وہ نیشنل انٹرسٹ کو بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں کلیکٹیولی سوچنا چاہیے قوم کے بارے میں. یہاں پہ لیک کرتے ہیں مور دین 7 لیک پچھلے سال کریم سٹوڈنٹس پاکستان سے باہر گئے. کون سی اسٹوڈنٹ؟ کریم سٹوڈنٹس, اسکالرشپس پہ یا ویسی بھی. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں آپ خرچہ کریں اپنے بچے کے اوپر ساری چیزیں, یونیورسٹی جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہم سارے پڑھتے ہیں اس میں یونیورسٹیز کے اوپر ہمارا گورنمنٹ ہی خرچہ ہوتا ہے نا, سارے خرچے ہمارے اوپر ہو جاتے ہیں. پھر ہم باہر چلے جاتے ہیں, پروڈکٹ سارے ہم تیار کرتے ہیں, وہ کسی اور کے فائدے کے لیے. برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان کو, یہ بھی مسئلہ ہے سر. یوتھ کی بات کریں, بنگلہ دیش کی یوتھ نے اپنے ملک کی حکومت کا تختہ پلٹا, اپنے ملک کو آگ لگائی, پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا, پارلیمنٹ کو توڑا پھوڑا. اپنے جو قائد ہیں شیخ مجیب الرحمان, اس کے اسٹیچو کے اوپر جس طرح سے انہوں نے شٹ کی, بہت ہی برا کیا.
पाकिस्तान की यूथ 31 अगस्त को बांग्लादेश को आइडियल बना के कह रही वाह वाह बांग्लादेश ने क्या कर दिया, हम भी यही करेंगे। लेकिन इंडिया की यूथ पता क्या कह रही है? इंडिया की यूथ कह रही है कि हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमने अपनी बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। वो एक नेशन बन के सोचती है और हम जो है प्रोविंशियल जो है लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। तो उनके पास भी तो इतनी यूथ है, उनके भी मसले, लेकिन वो मुल्क को तोड़ने की बात नहीं करते। ये सिर्फ मुल्क तोड़ने की बात नहीं होती, हर बंदा जो पैदा होता है ना, हर किसी स्टेट में नेचुरली इनेट तरीके से उनमें होता है पेट्रियाटिज़म। ठीक है, पेट्रियाटिज़म होता है, पाकिस्तान में भी होता है, हर जगह पे होता है। लेकिन जो हुक्मरान होते हैं या जो स्टेट जो माँ का वो होता है ना, माँ का जो होता है, रिलेशनशिप हाँ। होता है, वो रिलेशनशिप जो है वो नहीं मिल रहा होता स्टूडेंट को या यूथ को या किसी भी चीज़, तो वो बागी हो जाते तो हैं। वो बागी हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल गिना सकता हूं। बलूचिस्तान के स्टूडेंट इस तरह है कि मतलब वो कहता है कि हमें हक़ नहीं मिल रहा, सारे ज़खायर। हमारे मुल्क में जो इनकलाब का जोश जज्बा है वो अभी से नहीं, यानी कि एक ऐसी चिंगारी पहली नहीं है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो एक ऐसा लीडर आया जिसने लोगों के अंदर इस इनकलाब के बेसिकली जोश जज्बे को बहुत ज़्यादा उभारा। ठीक है, तो अगर हम किसी भी इनकलाब की तरफ जाते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज़ ये रियलाइज़ होनी चाहिए, एक चीज़ कायम होना चाहिए, क्योंकि हम फ़िलहाल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ठीक हैं। है। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया अगर हमसे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो भी फ़िलहाल किसी फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड में अभी भी नहीं काउंट होता। इकॉनमी इनकी बेहतर है, लेकिन एज ए पब्लिकली ग्राउंड लेवल देखा जाए उनमें भी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा ठीक है, मसाइल हैं। बिल्कुल मसाइल हैं। अब अगर बांग्लादेश में उसकी रेवोल्यूशन को हम एज ए रोल मॉडल, एज ए आइडियल अगर हम उसको देखें, तो अब ये सबसे पहले चीज़ हमें क्लियर होगी, वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो ये जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम्स के ऊपर आज उन्होंने एक रेवोल्यूशन की और जिससे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म किया, वो प्रॉब्लम्स आगे भी इसी तरह चलेंगे। आगे क्या होगा कि अभी उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एक कठपुतली से प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है। पीछे पार्लियामेंट के अंदर उनकी भी आर्मी बैठ गई है। जी। हाँ। तो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का यही होता है कि जो ऊपर जो हमारे बिग थ्री है ना, वो हमें कंट्रोल करते हैं किसी ना किसी। एग्जांपल दे दो, 1947 मतलब ये कि उसके बाद पाकिस्तान से पलट हुआ, फिर 1970s तक जब बांग्लादेश हमारे साथ इकट्ठा था, सारे पंजाब के लोग मोस्ट पॉपुलेटेड है ना, और तो कहते थे कि एरिया के लिहाज से नहीं, एरिया के लिहाज से रिसोर्सेज की तकसीम होगी और जो इकानमी है जीडीपी, बांग्लादेश का खाता ये 56% आबादी जो थी वो बांग्लादेश की थी। चावल हर चीज़ के जो वो शेख मुजीबुर रहमान कहता था मुझे इस्लामाबाद के रोड से पटसन की बू आ रही है, तो वहाँ के पैसे, तो हम लोगों ने क्या क्या, हमने कहा कि नहीं, आबादी के लिहाज से नहीं, एरिया के लिहाज से तकसीम होने चाहिए रिसोर्सेज के और पैसों के। आज पंजाब में सारे सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह थे, बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा जो है वो एरिया है उनकी। आज हम क्यों नहीं कहते हैं मतलब अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें हुई हैं। प्रोविंशियल फेडरेशन है। आपने अपने सवाल में एक बात पूछी कि फेडरेशन है सूबों के, जो इंटर प्रोविंशियल रिलेशनशिप है वो गुड नहीं है आपस में। अब इंडिया का एग्जांपल ले ले, वहाँ पे है तो वो फेडरेटिंग यूनिट से और सही है, हर फेडरेटिंग यूनिट को वहाँ पे इख्तियार हासिल है। पाकिस्तान में देखे फेडरेटिंग यूनिट से, लेकिन केपी के कितने 1400 अरब सिर्फ बिजली के कर्ज़े ऊपर, विफाक के ऊपर किसने देने हैं? 3 रुपये वो यूनिट पे बिजली पैदा करते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत आगे कितने में बेचते हैं? अब हाँ, प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, हमारे पास पॉलिसीज़ है सिर्फ थ्योरी में, प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओ, उसकी थ्योरी पढ़ो, सही चीज़ें आती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी पे जाओ, आपको वहाँ पे इतने ज़्यादा नुकसानात हम लेक कर रहे हैं, उस चीज़ के फीडबैक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेन हर्डल है। ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें, ब्यूरोक्रेसी मेन हर्डल है। किस तरह ब्यूरोक्रेसी ने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में। पॉलिटिक्स भी है, मिनिस्टर आते हैं ब्यूरोक्रेसी अपनी तरफ लेके जाते हैं, दूसरे लोग आते हैं पार्टी वाले वो उसकी तरफ जाते हैं। ये पॉलिटिशियंस, इन चीज़ों से निकल कर हमने नेशनल इंटरेस्ट पे सोचना है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पावर है, यहाँ पे कितनी लोड शेडिंग हो रही है, लोग कितने, यहाँ से लोग भीख मांगने सऊदी जाते हैं, बाकी मुल्कों में जाते हैं। ये एक मतलब एक कौम बनने के बजाय हम भिखारी बन गए। वालों ने जो सारे स्टूडेंट निकल गए थे, उसने वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दिया, सारी चीज़ें तोड़ लिया, सारी चीज़ें ख़राब कर दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपने टारगेट पूरा कर दिया, क्योंकि जो आर्मी थी वहाँ पर वो उन लोगों को सपोर्ट कर रही थी। और यहाँ पर अगर आप 9 मई पे चले जाए तो लोगों ने जो तोड़ फोड़ किया था, अब तक आर्मी उन लोगों को माफ़ नहीं कर रहे। तो हमें ये चीज़ें सोच के आगे जो है निकलना चाहिए, चाहे हम धरने देंगे या कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए हमें जो है ये चीज़ें सोच के करना। इसमें हमारे इदारे उस तरह के कोई फॉल्स फ्लैग जो है ना वो सोच